अस्सलामुअलैकुम वीवर, क्या हाल चाल है? ठीक हो सारिਆਂ ਦਾ? तबीयत कैसी है ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਲੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤਗੜੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬੜੇ ਡੰਗਾ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ क्योंकि पहला व्लॉग दे विच आखे ना अस्सलामुअलैकुम ते फिर के सत श्री अकाल। मेरा थोड़ा जिहा प्रनाउंस मेरे को सत श्री अकाल हो जाता जिवें अजकल दे बाकी जवाक करते हैं। तो लेकिन साडे कई वीर गुस्सा भी करते हैं कि ना करा क्या कर। तो मैं उन्होंने दसना चाहना कि जो कोई गोरा उर्दू बोलता है, क्योंकि साडा माइंड सैट साडा कॉन्सैप्ट ये बनया होया कि उर्दू साडी मुसलमानां दी ज़बान है। अगर जो कोई गोरा सलवार कमीज़ पाउंदा या उर्दू बोलता है या कोई हिंदू पंडित बह के कुरान की तलावत करता, असीं बड़े खुश होंगे कि यार वाह बड़ी वधिया गल, बहुत चंगा बोलिया, बहुत सोहना कीता है ना। लेकिन जो असीं किसी नूं रिस्पैक्ट देने या किसी नूं सलाम कर रहे हैं ਉਹਦੀ भाषा या ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ या ਉਹਦੇ धार्मिक कॉन्सैप्ट के मुताबिक, तो उदों साडे लोकां नूं गुस्सा नहीं करना चाहिए। गल गलत है। सत श्री अकाल, सत साडी मुस्लिम टर्मिनोलॉजी दे विच भी है कि सत बिस्मिल्ला जिवें असीं कहने आ। सरी संस्कृत का अखर है जिहड़ा पंजाब च वड़दा तो शरी तो बनदा सरी हो जाता। अकाल, काल मौत नूं कहंदे ने, अकाल रब के जिन्हों कदे मौत नहीं आउंदी। रिस्पैक्ट वाले नां दे नाल या रिस्पैक्ट वाली चीज़ दे नाल श्री या सिरी लगदा। तो इहदा एक कॉन्सैप्ट है कोई नहीं। जिवें साडी इस्लाम दा कि तेरे ते सलामती होवे, तो कोई कहंदा वालेकुम सलाम कि तुहाडे ते भी सलामती होवे। ये चीज़ हुंदी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ हाँ कितने दिन बाद आज वीडियो स्टार्ट व्लॉग स्टार्ट किया है, बनाया काफ़ी दिन बाद? की रीज़न लेट क्यों की थी? मैं उधर कैमरा मारी, मैं ना मैं मिस्त्रियां वाको आर्डर आमी दी मिसाल कायम करना चाहना कि बंदे किते दुनिया ते आर्डर आमी दी गल करना तो मेरा नाम लवन ते मेरे तो मगर मिस्त्री ना लवन, पता लग जाए ओदी जेबी अंजराज डेरे तो मिलणगे मेरा। हाँ जी ओए बनदी नहीं यार, बस दिल ही नहीं करदा भी एक बना ली ठीक, खड़े नहीं पवीदा ना ज़्यादा। सही हो ओए वजह करके साडा डेरे का माशाअल्लाह काम चलता पिया। भा मोबाइल मैनू फड़ा, तेरे को सैट करके विखाया नहीं जाना बंदियां नूं। मैं विखाउना ये पलस्तर शुरू हो गया। और चरना साडे ना गवांढ इत्थे परले पासे आ 2 कनाल थां पई है ना, मैं तुहानूं विखा दिंदा। इत्थे लगा सी टेंट, मेहंदी सी इत्थे, ते उन्हां ने इत्थे ना किल मार के ते तंबू लाए सी, ते उह तंबूआं तो हनेरी आई तो छिक्कां वजियां ते आ पड़दा उदों कच्चा ही सी, डिग पिया सी। दोबारा असीं इत्थे नानके बैठे सी कोई साइड ते आण के, ओ नानके इंदे बैठे जग्गे दे। आ जग्गा जग्गा मुंह खावे ना, मुंह खा दे, विखा तो सही। ओ नानकी डेरी बवी विखा मुंह, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇਂ ਲਾਵੇਂ ਲਾਵੇਂ। ਆਇਓ ਕ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਨਾ ਫੋਲੋਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਰੀਮ ਦੱਸ ਦੇਵਣ। ਇਹ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛੋ। ਉੱਥੋਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰੇਗ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਟਾਈਨਿੰਗ ਲੈ ਜਾਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਸਤਰ। ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਲਿਆ। ਔਰ ਆ ਕੱਸੂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੱਸੂ ਵਾਲਾ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਸੂ ਲਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕੁਛ 4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜਾਸਣ, ਗਰਮੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਗਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਕੀਤੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਪਲਸ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਦੂਆ ਮਿਸਤਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਹੱਥ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਂ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈ, ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆ ਛਾਤ ਸਹਿਸ ਨਾ ਪੀ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। चल चिक्की रख काम नु। तेन बिलाल स्वीट दी मिठाई आज खवाई है मैं। हां मिठाई खादी सर। कितने रसगुल्ले खादे? 50 वाली मिठाई है। कितने खादे? कितने खादे?
ਮਤ 2 ਰਸਗੁੱਲੇ ਦੋ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹਨ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਦੂਆ 50 ਉਸ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ 50 ਦੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤ ਕੇ 400 ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਦਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਚੰਨੇ ਪਲਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਟੀ ਦਰਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਰੰਗ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਠਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ। ਕਾਸਮ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਬਜਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੋਰ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹਲਾ ਆ ਫਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪੈ? ਆਸ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਇਹ ਵੱਡੂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਗੱਤਦਾ ਪਿਆ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰੇਤ? ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ? ਰੇਸ਼ੋ 4:1 ਦਾ। 4:1 ਦਾ? 4:1 ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? 4 ਕੜਾਈਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ, 1 ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ। 1 ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਰੀਏ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਬੋਰੀ ਚ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬੋਰੀਏ ਚ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਵੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ? ਆ ਰੇੜੀ ਪਈ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਖਲੀ ਰੇੜੀ ਪਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ, ਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਛਿਕਦੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਛਿਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟੂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਕੜ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਕੜ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ 5 ਦਾ ਰਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਰੇੜੀ ਇੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਭੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਕਲਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੱਟੀ ਮਾਰਦੇ ਰੇਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਾਇਨੀਅਰ 64 ਜਾਂ ਮੈਪਲ? ਮੈਪਲ ਤੇ ਡੀਜੇ 64। ਡੀਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਪਾਕ ਸੀਮ, ਉਹ ਫਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵਾਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਛਣਾਈ ਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਲੋਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨੈਟ ਤੋਂ। ਚਾਈਨਾ ਇਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਂਡੀ ਤੋੜ ਛੱਡੀ। ਆ ਵੇਖਾਂ, ਆ ਵੇਖ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕਾਂਡੀ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਾਂਡੀ। ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛਿਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜ ਛੱਡੀ ਤੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ 250 ਦੀ ਕਾਂਡੀ ਨੇ ਕਰੋੜ ਛਿਕਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। 1 2 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਬਸ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਸਮ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ, कितनी लंबी कंध है? हला 100 फुट कंध लंबी। 76 फुट कंध लंबी है। साढ़े काग तो 100 भाई। तू तो 100 बना ही रख ओनू। किधर गया मकना तू? उरा फदा ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਤਾਂ ਕਰ। ਸਾਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਗਾ। ਡੇਰਾ ਵੜਲਾ ਇਸ ਬੁਰਦ। ਚਲੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਉੱਤੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤੀ ਆ ਪਰਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੂ ਉਹ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ। ਉਂਝ ਦਿਆ ਬਵੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕੀ ਡੇਰੀ ਬਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦਿਖਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਸਤਰ 4 ਚਫੇਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੜਦੀ ਸੀ ਪਿੱਲਰ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗੋ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੈਲ ਟੂਲ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਆ ਬੀਮ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਾਸੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਟਕ ਬੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬੀਮ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਸੀ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਾ ਟੂਬਲ ਤੇ। ਉਧਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਕਰਮ, ਉਹ ਸੇਠ ਅਕਰਮ, ਟੂਬਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪੀਛਾ? ਅੱਛਾ,
ਬਾਹਰ ਨਵਾ ਗੁੱਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਗਏ ਅੱਜ ਆਹ ਲੈ ਜਵਾਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਟੂਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ ਮਾਰੀ ਦੀ ਛਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਓਏ ਨਾ ਹੋਗਾ ਕਾਹਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਣਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਕਿਨ 25 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰਦੀ ਟਿੱਟੀ ਮੰਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਾਚ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਆ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਚ ਸੁਣਨੇ ਆ ਅਸਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਜ਼ੀਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਮ ਤੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਲੋੜੇ ਨਾਤ ਦਾ ਮਕਤਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਫਜ਼ਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ताज शाही दे फजल की करने ताज शाही दे बस ओंदी नालैन दी लोड़े बस ओंदी नालैन दी लोड़े सानू मीम तैन दी लोड़े दिल बेचैन नो चैन दी लोड़े। वाह सुभान अल्लाह बड़ी आवाज है यार चस कराई पूरी जाना उत्थे महफिलां ते भी पढ़दा हुंदा ना अपने ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਂਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮਰੱਬੇ ਬੇਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣੀ ਕਮਾਂਦ ਨੂੰ
ਫਰਵਰੀ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਵਿਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਓਮੈਥਰੀ। ਇੱਕ ਬਾਇਓਮੈਥਰੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਏ, 4 ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, 6 ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 4 3 ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 5 ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, 5 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ 5 ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਛੋਟੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਾ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ। ਆਹ ਵੇਖਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਪੱਟ ਗਈ ਉਸੇ, ਆ ਉਗਿਆ ਗਰਾਇਆ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਗਈ, ਲੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੀ ਪੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ? ਕੀੜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਖਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀੜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੇ ਆਪੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ 2 ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਹ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਕ ਥੱਲੇ ਕੀੜਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੀੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੀੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਤਣੇ ਨੂੰ, ਖਰਾਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਪਰੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਮੋਟਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੋਕ ਦੇ ਕੇ। ਚੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਛਿੱਕ ਕੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੋਕੀਆਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਗੜੀ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਕ ਜਾਣੀ, ਟੈਂਕੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਵਾੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜ਼ਰਈ ਸਨਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ, ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਰੂਟਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ, 8 ਲੱਖ ਦਾ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਰੂਟਾ। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਚੰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸਕੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 20-22 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, 54 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜੋਰਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 12-14 ਲੱਖ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 95, 94, 96, 97, 98, 2001, 2002 ਉਹ ਮਾਡਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਫੀਏਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਾਹੀ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਲੋਡ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਰੀਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਣਕ 1900 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 12-14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਚਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਨਾ ਕਣਕ 'ਚੋਂ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ 45 ਮਣ ਜਾਂ 40 ਮਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ 35 ਮਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, 50-55 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਕਣਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ 55 ਮਣ 50 ਮਣ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 1900 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ 2200 2300 ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 1900 ਸੀ। ਆਪਾਂ 2200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 45 ਮਣ ਕਣਕ ਹੈ, 2200 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ 2200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 45 ਮਣ 99,000 ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਕੱਢੋ -5000 ਦਾ। 5000 ਦਾ 20 ਕੱਢਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ 94,000 ਰੁਪਈਆ। 94,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ, 4 ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 1 ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 1 ਪਾਣੀ 1600 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। 32 16 16 32 32 32 64, 4 ਪਾਣੀ 6400 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1600 ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿ 64 7400 ਤੇ 6 ਉਹ 8000 ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -8000 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 86,000 ਰੁਪਈਆ। 86,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੱਢ ਲਓ 7000 ਦੀ, ਗੰਦ ਦੀ, ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ। 7000 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ 79,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ 79,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵਾਈ ਬਜਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਰੁਪਈਆ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 69,000 ਰੁਪਈਆ। ਹੁਣ 69,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12,500 ਦੀ DAP ਕੱਢੋ, ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ 56,500 ਰੁਪਈਆ। 56,500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ 10,000 ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਗਵਾਰਾ, 5-5000 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਹੈ। 46,500 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। 46,500 ਰੁਪਈਆ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, 20 ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਢਾਈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਤੇ 46,500 ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੀ ਵਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਢੇ 4 ਮਣ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ 2200 ਦਾ, 22 44 4400 ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4400 ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 44 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ 8800 ਰੁਪਈਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8800 ਰੁਪਈਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਈਨਸ 8800 37,700 ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਢਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ। 37,700 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 37,700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਕਢਾਈ ਕਣਕ ਦੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਹ 3.5 ਮਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 11ਵਾਂ ਬੋਰਾ, 10ਵਾਂ ਬੋਰਾ, 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 3.5 ਮਣ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। 3.5 ਮਣ ਦਾਣੇ 2200 ਨੂੰ ਮਾਣ, 22 44 ਤੇ 22 64 66 7700 ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 37,700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿਓ 7700 ਰੁਪਈਆ। 7700 ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ ਰੁਪਈਆ 30,000। ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਪਈਏ 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ 20-20 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਣ 2 ਮਣ 2.5 ਮਣ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, 30,000 ਰੁਪਈਆ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ 45 ਮਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੂੜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਦਾ 350-400 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਅਗਰ 45 ਮਣ ਕਣਕ ਹੈ ਤਾਂ 35 ਮਣ 30 ਮਣ ਤੂੜੀ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੂੜੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਦੀ ਉਹ 14-16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਲੈ 14-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਜੀ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, 10 40 ਤੇ 4 44,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। 70,000 ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ 1,20,000 ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਠੇਕਾ ਸਾਲ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀ 44,000, 35,000 ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ 5 ਤੇ 4 9,000 ਰੁਪਈਆ ਬਚਿਆ। ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਗਾ 50,000 ਬਣਿਆ। ਜੇ ਠੇਕਾ 1,20,000 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਗਾ। ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਗਿਣ ਕੇ ਨੋਟ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਿਆ। 12 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ DAP, 1700 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਟੂਬਲ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੂਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਇੰਤਕਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਢਵਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਵਾਏ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਢਵਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਇਸ ਪਰ